मैं तुहाडा वीर डॉक्टर हरीश मल्होत्रा अज फिर तुहाडे लई हफ्तावारी प्रोग्राम सोच दे सफर लैके हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि मैं इस प्रोग्राम विच अपनी किताब विचों सफलता के भेद विचों पहला एक चैप्टर पढ़दा ते उस तो बाद टैलीफोन दे राहीं तुहाडे नाल संवाद रचाउण दी कोशिश करदा उन्हां नुक्तियां बारे जिहड़े मैं उस लेख दे विच उठाए हुंदे हन जां किहड़े कुछ नुक्ते जिन्हां बारे शायद मैं उस लेख दे विच चर्चा नहीं कीती हुंदी। अज भी क्योंकि जिहो जिहा अजकल दौर चल रहा है करोना का जिहड़ा ओमिक्रॉन वेरिएंट यानी कि नवा जिहड़ा है उहदे नाल काफ़ी रौला रप्पा पै रहा है तो मैं सोचा लिया भी क्यों ना जिहड़ा इस किताब विच मैं लेख सी लिखिया वो तुहाडे नाल साझा करा। वो लेख है खेड़ियां भरपूर लंबी उम्र जीवन के भेद। ये कुछ लेख काफ़ी लंबा है पर मैं चाहुंदा तुसीं हुण तो ही टैलीफोन कॉल जिहड़ियां करके तो अपना लाइन अप कर लो तो मैं तुहाडी शमूलियत जरूर यानी कि चाहुंदा है ताकि आपां इहदे बारे खुल के चर्चा करिए। तो टैलीफोन कॉल्स लई साडा नंबर जिहड़ा है 0300 770 2246 है। जे देश बरतानिया तो बाहर तो टैलीफोन कर रहे हैं तो फिर तुहानूं 0044 300 770 2246 नंबर लाना पऊगा। तो लेख तो पहला यानी कि जिस तरह तुसीं देख ही रहे भी साडी कांछी अपील जिहड़ा हैगा वो भी असीं कर रहे हैं क्योंकि जो टैलीविजन हैगा वो फाइनैंशियल क्राइसिस दे विचों जा रहा है तो इस करके सानूं तुहाडे पैसों की बहुत जरूरत हैगी आ, सानूं आर्थिकता दी यानी कि बहुत जरूरत हैगी ताकि आपां इस टैलीविजन नूं चलदा रखीए। तुहाडी आवाज़ नूं, मेरी आवाज़ नूं, अपने सारिਆਂ की आवाज़ नूं, अपनी कम्यूनिटी की आवाज़ नूं आपां देशां विदेशां विच हज़ारां लखां लोकां तक पहुँचाते रहिए। वो तां ही संभव है जे तुसीं साडी मदद करोगे, नहीं तो टैलीविजन बंद भी हो सकता है तो फिर अपनी कोई भी आवाज़ किसी पासे नहीं सुनाई देनी। जे तुसीं चाहुंदे हैगे जिहो जिहा प्रोग्राम मैं दिंदा हैगा जां बाकी प्रजेंटर दिंदे हैगे आ तुहानूं असीं इहो जिहा प्रोग्राम ते इस तों भी वधिया प्रोग्राम दिंदे रहिए। तुहाडे सानूं तुहाडे सजैशन की भी लोड़ हैगी आ, सानूं तुहाडे उसारू सुझावां की भी लोड़ है तो इस करके साड़ियाँ टैलीफोन लाइन्स इस करके भी खुल्लियां हैगियां भी ताकि तुसीं सानूं आर्थिक सहायता दे सको। 20 25 50 100 200 जिन्ने भी तुसीं पैसे दे सकते हैं साड़ी वो बहुत बड़ी मदद होगी। क्रिसमस से आपां बहुत सारे गिफ्ट दिने हैगे आ, शराबां भी पीने हैगे आ। तुसीं इस चलो लो भी जिहड़ा हैगा पॉइंट यानी कि बीयर का नहीं पीता हैगा जां जिहड़ा हैगा एक मिठाई का डब्बा असीं नहीं लैके आंदा हैगा उन्हां 10 20 25 30 50 100 पाउंड नाल यानी कि सानूं बहुत बड़ा फर्क पैंदा। जे असीं जिहड़ा डायरैक्ट डैबिट लवा सकीए भावें तुसीं 10 पाउंड का डायरैक्ट डैबिट लवाओ चाहे तुसीं 15 का यानी कि 20 का लवाओ उहदे नाल सानूं होर भी फायदा हैगा। सानूं फिर पता हुंदा भी हर महीने सानूं किन्ने पैसे आउणे आ। सो मैं तुहानूं एक बारी फिर तहे दिल तो जिहड़ी हैगी आ गुजारिश करदा, तुहानूं बेनती करदा, तुहानूं रिक्वेस्ट करदा कि साडी तुसीं जरूर मदद करो ताकि साडा टैलीविजन चलदा रहे क्योंकि जिहड़े कम्यूनिटी टैलीविजन हुंदे हैगे आ उन्हां नूं इहो जिहियां जिहड़ियां समस्यावां आउंदियां रहिंदियां इस करके असीं तुहानूं गाहे बगाहे जिहड़ी अपील करदे रहिंदे आ। तुसीं साडी पिछे भी बहुत मदद कीती सी इस करके तुहानूं हुण दुबारा फिर क्योंकि असीं क्राइसिस दे विचों जा रहे हैगे आ टैलीविजन का खर्चा हर महीने का 35,000 पाउंड तो ज़्यादा है तो सानूं यानी कि तुहाडी सहायता की बहुत ज़्यादा जरूरत हैगी आ। मैं लेख भी पढ़दा तो उस तो बाद यानी किहड़ा हैगा मैं तुहाडी टैलीफोन कॉल्स भी लेना तो इन द मीन टाइम तुसीं जिहड़ा टैलीफोन कॉल करके तुसीं जिहड़ा साडी अपील हैगी आ उहनूं भी बरकरार रखो तो उस तो बाद यानी कि जे तुसीं ਜਿਹੜੇ इस लेख ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ तो फिर वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं गल करूँगा। ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ नहीं ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਦਰਜਾ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੌਰਨ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਨੋਟ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ ਕਿ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਹੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ कि इन्हां उम्र ਵਧਾਊ जीना ते काबू पाया जा सके ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖੋਜ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਨ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 25% ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 75% ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 4 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ, ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ 4 ਥਾਂ ਹਨ: ਸਾਰਡੀਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਬਾਗੀਆ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ, ਓਕੀਨਾਵਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਲੋਮਾ ਲਿੰਡਾ ਅਤੇ ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਬਾ ਪੈਨਸਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਚਾਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੀਲਾ ਹੋਸਕਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੋਮਾ ਲਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 42 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ 42 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਸੈਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਪੱਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀਏ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 7 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਜੀਨ, ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੰਬੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਮਰ ਜੀਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 4 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰ ਡੇਨ ਬਿਊਟਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਦਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ। ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ 4 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਿਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਸ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਫਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਾ ਫਰੋਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਐਕਸਲੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10-10 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਵਾਰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੁੱਪ,
ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗਹਿਰੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਾਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਤੂੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1/4 ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਖਾਓ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਧਾ ਖਾਣਾ ਪੇਟ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵੀ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਹਰਨੀਆਂ, ਗੁਰਦਿਆਂ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੋਟਾ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਘੱਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਮੀਟ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ। ਵੱਧ ਉਮਰ ਜੀਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੁਸਖਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹੋਲਮੀਲ ਆਟਾ, ਦਾਣੇ, ਦਾਲਾਂ, ਟੋਫੂ, ਨਟਸ, ਬੀਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ ਹੀ ਮੀਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ। ਵੱਧ ਉਮਰ ਜੀਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਛੋਟੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਵਾਈਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਵਾਈਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਿਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰੋਗ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁਲੱਕੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਬੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਖੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਇਸ ਅਮੁੱਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਹੀ ਖਰਾਬ। ਸਾਇੰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਯੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੰਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ 1 ਜਾਂ 2 ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁਕਲਾ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਓਕੀਨੋਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕੀਗਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਕੋਇਨ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦ ਵੀਡਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਜੂਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਜੂਝਿਆ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਕਹਿ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਛਲ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਰਮੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੇਗੀ। ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਸਟਰੈਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਬੜਤੋੜ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਾਵਾਂਪਨ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਣਾਅ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਅ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿਹੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੁਤਫ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਤਣਾਅ, ਸਟਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਜਾਈ ਗੁਆਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਾਹਦਾ, ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਾਧਾ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੇਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੇੜਤਾ, ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭੇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਦੋਸ਼ ਬੇਗਾਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਛੋੜਨ ਸਕਿਆ ਭਾਈਆਂ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਨਾਮੀ ਭਾਈ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਲ ਪਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਣ ਸਕੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਵਿਆਹ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨ ਹਲਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੰਬਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ, ਸਟਰੈਸ ਅਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਦਾ 8ਵਾਂ ਨੁਸਖਾ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਤੈਸੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਇੱਥੇ ਟੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲਜੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁੱਡੀ ਜੋੜ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕੁਆਬੀਆਂ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ, ਚੋਰਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਲਕਮੇ ਅਸੂਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇੜਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਠੋਸ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਥ ਵੀ ਹਮ ਖਿਆਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੀਨਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੇਦ। ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਓਕੀਨਾਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 86 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 79.9 ਹੈ। ਓਕੀਨਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਔਸਤਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 25% ਘੱਟ ਹਨ। ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ। ਓਕੀਨਾਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਾ ਹਚੀਬੂ। ਹਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਕੀਨਾਵਾ ਲੋਕ ਹਾਰਾ ਹਾਚੀਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਸਿਰਫ 50% ਭਰਨਾ ਹੈ। ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ। ਓਕੀਨਾਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵੀ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ। ਓਕੀਨਾਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਜੀਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਓਕੀਨਾਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕੀਗਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੌਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਮਾ ਲਿੰਡਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜੀਉਣ ਦੇ ਭੇਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਮਾ ਲਿੰਡਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ, ਸਟਰੈਸ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਨੀਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ 5 ਜਾਂ 6 ਗਲਾਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ 70% ਮੌਕੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ। ਲੋਮਾ ਲਿੰਡਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ, ਸਭਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਟਸ ਖਾਣੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਦਾਮ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਟਸ ਯਾਨੀ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਕਲੱਬ, ਸਭਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਕੋਇਆ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਸਤਨ 60 ਸਾਲਾ ਵਸਨੀਕ ਦੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ 60 ਸਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੇ। ਕਾਮ ਸੰਬੰਧ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਮ ਸੰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਜੋੜੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਕ ਪਿੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਲਾਂ ਨਾਲ। ਨਿਕੋਇਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅੰਬ, ਅਨਾਨਾਸ, ਸੰਤਰੇ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਪਪਾਇਆ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਸਮੂਦੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨੀ। ਨਿਕੋਇਨ ਵਸਨੀਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਲੰਬੀ ਸੈਰ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 3 ਕਾਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰਡੀਨੀਆ ਇਟਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਤਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਰਵਾਹੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਉਤਰ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 490 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਨੀਰ ਖਾਣਾ। ਸਾਰਡੀਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਨੀਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਗਾਂ ਦੇ ਪਨੀਰ ਨਾਲੋਂ 13% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੇੜਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ। ਸਾਰਡੀਨੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਲ ਵਾਈਨ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ 1 ਜਾਂ ਹੱਦ 2 ਗਲਾਸ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਲ ਵਾਈਨ ਦੇ ਪੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੰਬੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਭੇਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ, ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਵਾਨ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 18 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਮਿਕ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਂਦੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ 6 ਵਜੇ 6:30 ਵਜੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਿੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਲੈ ਤੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਫਿਰ, ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 4ਥੀ ਪਾਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੜਤਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੀਖਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਖਣਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੇ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਗੋੜੋ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੁਣੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਡ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸਪੈਕਟ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਲਸ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 2 ਕੰਚ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 3 ਹੈਗੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਦੋਸਤ। ਇਹ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਵਾਸਥ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਵਾਸਥ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ UK ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਪਤਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਿਟਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਨੂੰ 5-7-10 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਜਰਾ ਘੱਟ ਕਰ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਥੋੜਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਸਥ ਰਹੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਬੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੜਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪੀਟਾਈਟ ਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਓਮਨੀਕਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੀਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਸਪਰੈਡਸ ਥਰੂ ਡ੍ਰੌਪਲੈਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਮਨੀਕਰੋਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੈਟ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਇਟ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੱਕ ਦੋ ਗੈਦਰਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇhtiyat ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮਨੀਕਰੋਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਫਰੀਸ਼ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਸੀਤਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੁਣ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜ ਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜ ਏ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪੂੜੀਆਂ ਖੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਾਫੀ ਕਾਲਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਾਲਸ ਪਿੱਛੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 11 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਲੇਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਮ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਆ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਰਸ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 9 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਲਾਹ ਬੋਲਦਾ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜੈਲਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਜੈਲਸੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਝੁਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਬਲਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਵੀਰ ਫਰਵਾਹਾ ਹੋਣੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਫੋਨ ਸੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਤਰਾ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਭੇਤ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਫੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਾ ਕਾਂਚੀ TV ਅਪੀਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਂਚੀ TV ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮਚੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਧਰਮਚੰਦ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਮਾਨ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਾਂਚੀ TV ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਓ, 20 ਦਿਓ, 25। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਭੇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ,
ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 10-10 20-20 ਪਾਉਂਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਅਪੀਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਆ, ਸਿਹਤ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ 10-5 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੀਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੇਖ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਟਸ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲਏ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨੁਸਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਖ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਛਾਪਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁੰਝੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੈਟਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰ ਮੈਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਕੇ ਫਿਰ ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਪੈਕਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 5 10 20 25 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਲਾਸ ਪੀਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ 5 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਚਿਪਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ 10 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਖਾਧੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਅਤੇ ਹੈਲਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ, ਨੈਕਸਟ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ।